بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف آیت نمبر 95 اور 96 کو کٹھی تجوید کے ساتھ سمجھیں گے اور اس کے مختصر تفسیر کو بھی انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ۔ ذوالقرنین نے قوم کو جو جواب دیا، یہاں پہ اس کی وضاحت ہے۔ ذوالقرنین نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنے قوت سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کی اور تمہارے درمیان ایک مضبوط دیوار یا بند بنا دوں گا۔ یہ تو ہو گیا اس کا مختصر معنی۔ اس کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ مجھے تم جو اخراج وغیرہ کی جو ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے بہتر تم مجھے مال دے سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ مطلب وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم تمہیں کوئی مال وغیرہ دے دیں گے تو تم اس طرح سے ہمارا بندوبست کر دو۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا اس سے بہتر تو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو قوت صلاحیتیں دی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ بہرحال تمہارے اس مسئلے کے لیے میں اس کو حل کر دیتا ہوں۔ اس جملے سے ذوالقرنین کی اصل میں کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم و بینہم ردما، البتہ تم لوگ میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ کون سی قوت؟ فزیکلی، جسے پاور کہا جاتا ہے، مین پاور۔ فزیکلی میری مدد کرو، اس کے ذریعے سے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آگے سے پڑھتے ہیں فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، چنانچہ تم اپنے قوت سے میری مدد کرو۔ یعنی ذوالقرنین نے ماہرین جو تھے، جو ماہرین ہوتے ہیں نا بلڈنگ وغیرہ بنانے والے، مزدور اور کام کرنے والے، جو تعمیراتی سامان کا وہ مطالبہ کیا تھا کہ جیسا کہ ہم نے اسی طرح کی ایک بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ سورۃ النمل میں آپ دیکھیں 36 آیت میں، اس کے اندر بھی دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ، یہ دیکھیں، جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفوں سے خوش ہوتے ہو۔ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ یعنی کہ بات یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی میں چاہتا ہوں تم افرادی قوت، تعمیری چیزوں اور محنت مزدوری کے ذریعے میری مدد کرو۔ البتہ یہاں پہ ذوالقرنین نے کیا کہا کہ میں اپنی حکومت کے جو مقاصد کا جو اعلان کیا تھا، زمین پر ظلم و ستم اور فساد کو ختم کر دینا چاہتے تھے، چنانچہ اسی مقصد کے خاطر ان سے بلا معاوضہ بند بنا کر دینا منظور بھی کر لیا۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا، میں تمہارے لیے دیوار بنا دوں گا، یعنی ایسی رکاوٹ جس کو عبور کر کے وہ تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اگلی آیت کے اندر جانے سے کے وقت یہ پڑھیں گے کہ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا۔ اب یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار تعمیر کرنے کے لیے اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ میرے پاس، انہوں نے کہا میرے پاس آتونی، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ۔ یہاں تک جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا دھونکو یعنی کہ کالا فخو، دھونکو یعنی کہ اس کو پگھلاؤ، اس کو گرم کرو۔ اس کی وضاحت میں آگے سے لفظی ترجمے میں بتاتی ہوں۔ یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو پھر کہا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، مجھے لا کر دو
इसमें पिघला हुआ तांबा उंडेल दूँ। यहाँ तक कि जब उसने बराबर कर दिया, दोनों ऊँचाइयों के दरमियान वाली जो जगह थी उसको बराबर कर दिया, जब लोहे के तख्तों को जोड़कर उन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियान दर्रे की दीवार खड़ी कर दी। काल अनफुखू, उसने कहा, अब आग दहकाओ, धुनको या दहकाओ। उसने बड़े पैमाने पर आग जलाकर उन तख्तों को गर्म करने का हुक्म दिया। हत्ता इज़ा जअलहू नारा, यहाँ तक कि जब बना दिया उसने उस आग को आग की मानद, वो जो तख्ते थे लोहे के उसको आग की मानद बहका भड़का दिया। जब लोहे के वो तख्ते गरम होकर सुर्ख हो गए ना, क़ाला आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ितरा, उसने कहा लाओ मेरे पास, मैं इसमें डाल दूँगा, इसमें पिघला हुआ तांबा। क़ितरा का लफ्ज़ जो है मुफ़स्सिरीन के नज़दीक तांबा कहा गया है। इसको सूरत सबा में भी आप पढ़ें अगर पढ़ सकती हैं तो। लिहाज़ा यूँ ज़ुल्करनैन ने लोहे के तख्तों और पिघले हुए तांबे के ज़रिए से एक इंतहाई मज़बूत दीवार बना दी। इस दीवार के आगे आसार कैफ़सीन के जो मग़रिबी साहिल हैं ना, उनके साथ-साथ दार रयाल और दरबंद के दरमियान अब भी मौजूद हैं। ये दीवार तकरीबन तकरीबन कहा जाता है, तकरीबन 50 मील लंबाई, 29 फुट ऊँची और 10 फीट चौड़ी थी। आज से सैकड़ों साल पहले लोहे और तांबे की इतनी बड़ी, मिस्र के असवान डैम से भी बड़ी, जिसे असदुल आला कहा जाता है, दीवार तामीर करना यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा था। लिहाज़ा ज़ुल्करनैन ने जब कहा, यहाँ तक कि उसने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान वाले हिस्से को भर दिया, इसके साथ ज़ुल्करनैन ने दीवार चुनवाई। इससे मुराद 2 पहाड़ों के दरमियान जो ख़ला था ना बेसिकली, उसे लोहे से भर दिया। फिर हमने पढ़ा कि उसने वो लोहे का तांबा उसमें उंडेला। काला आतूनी, तो कहा मुझे लाकर दो इसमें पिघला हुआ तांबा, मैं उंडेल दूँगा। बेसिकली बात को समझें कि ज़ुल्करनैन ने बंध को मज़बूत करने के लिए लोहे के अंदर ख़ास मिक़दार में, ये याद रखें मिक़दार कितनी थी, क्या पैमाना था, वो आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा जो साइंटिफिकली जानते हैं। तो उसने एक ख़ास मिक़दार में तांबा मिलाया। ये तरीका अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज़ुल्करनैन को सिखाया। फिर अपनी किताब में बताया हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए, कि ये तरीक़ाकार ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने इल्क़ा कर दिया था। ज़ुल्करनैन ने पिघला हुआ तांबा दीवार में डाला, जिससे दीवार मज़बूत हो गई। यूँ दीवार इधर वाले लोग याजूज और माजूज को तबाहकारियों से महफूज़ हो गए वो लोग। यानी आसान-सी बात है कि बड़ी आसानी से समझ आती है कि ये तरीका, ये तरीक़ेकार, क्योंकि ज़ुल्करनैन ने यही कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म अता किया हुआ है, वो तुम्हारे इन अमलों से ज़्यादा बेहतर है। सुबहान अल्लाह! कितनी ज़बरदस्त बात है कि लोहे के अंदर तांबा मिला के उसको मज़बूत करना, इस तरह से बनाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास इल्म है, जो ख़ास लोगों को अता किया जाता है। अल्लाह ताला हम सब की कमी-बेशियों को माफ़ फ़रमाए। अगली आयत में इंशाअल्लाह समझेंगे कि अगली मुहिम क्या थी या ज़ुल्करनैन ने अगला कदम इस कौम के लिए क्या किया? उसने अल्लाह ताला का हुक्म कैसे बजा लाया और किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा किया और इन तमाम बातों पर उसने अपना गरूर नहीं किया, बल्कि उसने कहा मुझे जो अल्लाह ने इल्म दिया, ये नहीं कि उसने कहा मैं ये करता हूँ, मुझे ये आता है, नहीं। उसने कहा मुझे जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, वो तुम्हारी इन बातों से ज़्यादा अफ़ज़ल और बेहतर है। इंशाअल्लाह आगे से पढ़ेंगे हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।